Good morning, student. Standard 11, subject physics, topic number 10, electrostatic. In electrostatic topic, we have to see basic nature. In electrostatic, that is, there are two charges. First one, it is a positive charge, another one, it is a negative charge. In these two charges, force of repulsion or force of attractions are present. These points we have to study in previous video. Then we have to see the definitions of the unit charge from the Coulomb's law. That is, if the charge Q1, Q2 having the unit 1 coulomb, then these two charges, that is Q1 charge and Q2 charges, are separated by distance r, which is equal to 1 meter. Then force of attraction or repulsion between these two charges, which is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton. Means here we have to see the definition of 1 coulomb. That is, 1 coulomb is the amount of charge which, when placed at a distance of 1 meter apart of the same magnitude of vacuum, then experiences a force of 9 into 10 raised to 9 Newton. Then we have to see when we have to measure these charges in small unit, that is 1 microcoulomb or 1 picocoulomb or in 1 nanocoulomb. Then we have to convert these units into the coulomb, that is 1 microcoulomb, which is equal to 10 raised to minus 6 coulomb, 1 nanocoulomb, which is equal to 10 raised to minus 9 coulomb, and 1 picocoulomb, which is equal to 10 raised to minus 12 coulomb, are commonly used these units. Today we have to see Coulomb's law in a vector form. आता Coulomb's law आपण मॅग्नेट्यूड फॉर्म मध्ये पाहिलेला होता की काय सांगितलं होतं, when the two charges, that is first charge Q1, another charge काय घेतला होता Q2, these two charges are separated by काय घेतलं होतं त्या ठिकाणी distance, then force of attraction between them, which is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Then we have to return here force which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where this epsilon 0 is the technically permittivity for the technically free space getting. These two charges, that is charge Q1 and Q2 charge, are placed in the free space or the vacuum. Therefore, we have to take the permittivity of the medium, which is equal to epsilon 0. Therefore, here we have written F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. When these two charges are placed in any medium, that is upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. म्हणजे फ्री स्पेस और व्हॅक्यूम हे दोन सोडून जर आपण अनदर मीडियम घेतला असेल, एअर घेतला असेल, मायका घेतला असेल, वॉटर घेतला असेल, या मीडियम मध्ये जर आपण त्या ठिकाणी चार्जेस प्लेस केले तर त्या ठिकाणची परमिटिव्हिटी जी होती, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर, आपण काय सांगणार होतो त्या ठिकाणी इप्सिलॉन असं म्हटलं होतं. आणि मग या दोघांच्या मधलं रिलेशन आपण पाहिलं होतं की इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी विच इज डिनोटेड बाय द लेटर इप्सिलॉन r, और काय घेतलं होतं डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट k घेतलं. आता हाच लॉज आपण काय करणार आहे वेक्टर फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी लिहिणार आहे. म्हणजे हा फक्त आपण मॅग्नेट्यूड फॉर्म मध्ये पाहिला होता. वी हॅव टू सी it is in the vector form. Therefore, first here we have to take the diagram. That is first, this is the origin बघितला, this is the coordinate system आपण consider केली. Here we have to take the two charges. First charge Q1, another charge Q2 घेतला. OB चं काय घेतला त्या ठिकाणी origin घेतला. These two charges are separated by a distance आहे. The distance consider काय केलं आपण त्या ठिकाणी R1 2 केलं. Then काय घेतलं, these two charges are placed at the origin. This is the distance O to Q1. हे distance आहे, हे नंतर R1 येणार आणि another आपण जो घेतलेला चार्ज आहे Q2 which is placed at a vector R2 from the point काय घेतला त्या ठिकाणी O. म्हणजे पॉइंट O पासून this charge Q1 which is placed at vector R1 and this charge Q2 which is placed at a distance काय घेतलं त्या ठिकाणी वेक्टर R2 फ्रॉम द काय घेतला त्या ठिकाणी ओरिजिन घेतलं. आता या ठिकाणी आपण जर घेतलं हा प्लस Q1 चार्ज आहे आणि हा अनदर चार्ज हियर वी हॅव टेकन काय घेतला त्या ठिकाणी Q2. आता इथे टू चार्जेस कसे आहेत, लाईट चार्जेस आहेत. लाईट चार्जेस असतील तर त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिपल्शन असणार आहे. म्हणजे फोर्स ऑफ रिपल्शन्स आर प्रेझेंट बिटवीन
बिटवीन दीज टू चार्जेस. म्हणून फर्स्ट चार्ज प्लस Q1, अनदर चार्ज काय घेतला Q2 घेतला. आता हे दोन पॉईंट्स आपण कन्सिडर करणार आहे. फर्स्ट पॉईंट आपण कन्सिडर करूया A आणि हा पॉईंट काय घेतला त्या ठिकाणी B. म्हणजे पॉईंट A च्या ठिकाणी चार्ज Q1 प्लेस केलाय, पॉईंट B च्या ठिकाणी चार्ज Q2 प्लेस केलेला आहे. सेपरेटेड बाय डिस्टन्स काय सांगितलं आपण त्या ठिकाणी R12 घेतलं. आता काय होणार आहे, फर्स्ट चार्ज दॅट इज चार्ज काय घेणार आहे त्या ठिकाणी चार्ज Q1 ऍक्ट्स अ फोर्स ऑन द पॉईंट काय करणार आहे त्या ठिकाणी B. म्हणजे चार्ज Q1 हा चार्ज Q2 वर काय केला त्या ठिकाणी फोर्स ऍक्ट केलेला आहे. आता फोर्स ऍक्ट केला तर त्या ऍक्ट काय केलं त्या ठिकाणी फोर्स F21 असं म्हणतात. फोर्स काय केलं, फर्स्ट चार्ज प्रोड्युसेस अ फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज दॅट इज Q1 Q2 बाय काय सांगितलं त्या ठिकाणी Q1. जे फोर्स आपण केलेले वेक्टर F21 असं म्हटलेलं आहे ते चार्ज फोर्स एक्झर्टेड ऑन काय सांगितलं त्या ठिकाणी Q2 बाय Q1. म्हणजे हा Q2 चार्जवर हा Q1 चार्जवर जे फोर्स ऍक्ट केले त्याला आपण काय म्हटलं त्या ठिकाणी F21 घेतले. सिमिलरली काय करणार आहे, दिस चार्ज Q2 also force acts on the चार्ज काय घेतलं त्या ठिकाणी Q1. हे जे फोर्स ऍक्ट होणार आहे ते ऍक्ट फोर्स आपण काढले त्या ठिकाणी F12 ने डिनोट केलेला. चार्ज फोर्स काय केलं 12 म्हणजे चार्ज सेकंड जो आहे तो चार्ज फर्स्ट वर त्या ठिकाणी फोर्स ऍक्ट केले F12. आता ह्या दोन फोर्सेसची डायरेक्शन बघितला, हा F12 आणि हा F21 घेतलं तर दोघांच्या डायरेक्शन कशा आहेत त्या ठिकाणी एकमेकाला अपोजिट त्या ठिकाणी दिसतात. कारण यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ काय दोन सिमिलर चार्जेस आहेत. म्हणजे Q1 चार्ज हा प्लस Q1 आहे, अनदर चार्ज Q2 आहे. दीज टू चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस म्हणजे लाईक चार्जेस आहेत आणि लाईक चार्जेस मध्ये फोर्स ऑफ काय असते त्या ठिकाणी रिपल्शन आणि म्हणून आम्हाला या ठिकाणी हे चार्जेस दिसलेले. मग आपण काय करूया त्या ठिकाणी फर्स्ट फोर्स एक्झर्टेड आपण इथे घेऊया F21 घेतलं. म्हणजे फोर्स एक्झर्टेड ऑन द चार्ज काय येणार आहे त्या ठिकाणी Q2 बाय काय येणार आहे त्या ठिकाणी Q1. म्हणजे फोर्स एक्झर्टेड ऑन दॅट ऑफ द चार्ज Q2 बाय काय येणार आहे त्या ठिकाणी Q1. म्हणजे Q2 ह्या चार्जवर Q1 ने जे फोर्स ऍक्ट केलेला आहे ते फोर्स कुठलं मिळालं आपल्याला वेक्टर F21 हा मिळालेला आहे. फॉर्म्युला लिहूया आपण F21 which is equal to 1/4 pi epsilon 0. आता हे चार्जेस आम्ही कुठे प्लेस केलेले फ्री स्पेस मध्ये किंवा व्हॅक्यूम मध्ये. therefore we have to take the permittivity काय घेतली epsilon 0 घेतलं. जे काय घेणार आहे इनटू टू चार्जेस दॅट इज Q1 आणि काय चार्ज घेतला त्या ठिकाणी Q2 घेतला. आता सेपरेटेड बाय डिस्टन्स घेतले, त्या दोघांच्या मध्ये असणारा डिस्टन्स R काय घेतलं त्या ठिकाणी 1-2 घेतलं, इन द मोड घेतलं R12 काय घेतलं त्या ठिकाणी स्क्वेअर घेतलं इनटू जो घेणार आहे तो वेक्टर काय घेतला त्या ठिकाणी R2 आपण कन्सिडर केले. म्हणजे तुम्हाला फोर्स काय मिळालं वेक्टर F21 which is equal to 1/4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 upon R12 ब्रॅकेट काय घेतला त्या ठिकाणी स्क्वेअर आणि इनटू काय आला वेक्टर R2. तर वेक्टर R12 जे आहे ते आपण काय घेणार आहे त्या ठिकाणी युनिट वेक्टर. हा वेक्टर आपल्याला दिसतोय त्या ठिकाणी ते आपण लिहूया या ठिकाणी R12 म्हणजे हे काय घेतलं त्या ठिकाणी डिस्टन्स आहे. म्हणजे आपण लिहिणार वेक्टर R12 इज काय घेतलं त्या ठिकाणी युनिट वेक्टर. R12 इज काय घेतला युनिट वेक्टर अलॉंग द डायरेक्शन आहे. अलॉंग काय घेणार आहे त्या ठिकाणी वेक्टर AB म्हणजे हा A to B. मग अशी मी जे काय सांगितलं की फोर्स एक्झर्टेड ऑन द चार्ज काय घेतले त्या ठिकाणी Q2 बाय काय घेतले त्या ठिकाणी Q1. म्हणजे चार्ज 1 न चार्ज 2 वर जे फोर्स ऍक्ट केलं त्याला आपण F21 घेतलं आणि म्हणून त्यांच्यातला जो डिस्टन्स आपण R12 घेतलेला आहे हा युनिट वेक्टर अलॉंग काय येणार आहे त्या ठिकाणी वेक्टर AB घेणार आहे आणि अवे फ्रॉम द काय घेणार आहे त्या ठिकाणी B. म्हणजे आपण जो सांगितलं की डिस्टन्स हे अवे फ्रॉम द कोणापासून आहे त्या ठिकाणी पॉइंट B पासून त्या ठिकाणी आले. सिमिलरली काय करणार आहे चार्ज 2 also acts the force on the charge 1 म्हणजे चार्ज B च्या ठिकाणी जो चार्ज Q2 आहे तो चार्ज Q2 Q1 वर सुद्धा फोर्स ऍक्ट करणार आहे आणि मग जे फोर्स आपण काय लिहिणार आहे त्या ठिकाणी वेक्टर F12 लिहिणार. चार्ज काय झाला त्या ठिकाणी 2 आहे तो फोर्स ऍक्ट करणार आहे 1 वर म्हणून आपण फोर्स काय लिहिणार वेक्टर F12 which is equal to फॉर्म्युला 1/4 pi epsilon 0 घेतला इनटू चार्जेस Q1 Q2 घेतला अपॉन इन द मोड आपण आता इथे घेणार आहे. आता हे इन द मोड काय घेणार त्या ठिकाणी जे फोर्स ऍक्ट होणार आहे ते काय घेतलं आपण त्या ठिकाणी वेक्टर R12 घेतला आणि इथं वेक्टर जो आपल्याला घेणार आहे मग अशा आपण काय लिहिलं होतं त्या ठिकाणी वेक्टर R2 लिहिला होता.
जिथं आपण 1 2 यायला पाहिजे, इथं काय आलं पाहिजे त्या ठिकाणी 2 1 आले. म्हणजे फर्स्ट काय झाला त्या ठिकाणी सेकंड चार्ज जो आहे म्हणजे डिस्टन्स 2 1 आला. त्यावेळी डिस्टन्स काय सांगितलं फोर्स ॲक्ट ऑन द चार्ज 2 बाय चार्ज काय सांगितलं त्या ठिकाणी 1. चार्ज 2 फोर्स 1 वर फोर्स ॲक्ट केला म्हणजे डिस्टन्स काय झालं 2 1 झालं. आणि मगाशी काय सांगितलं होतं वेक्टर 2 1 हा त्या ठिकाणी चार्ज ॲक्ट केला फोर्स ॲक्ट केला म्हणजे फर्स्ट पार्टिकल हा फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्जवर फोर्स ॲक्ट केला म्हणून इथलं डिस्टन्स आम्ही काय घेतले 1 2 2 घेतले. इथं काय घेतले 2 2 1 घेतले. म्हणजे आम्हाला फोर्स काय मिळाला वेक्टर F 1 2 which is equal to 1/4570 into q1 q2 upon in the mode vector r12 bracket square vector r21 आहे. पेअर आम्ही काय लिहूया त्या ठिकाणी पेअर वेक्टर r21 is युनिट वेक्टर along. आता फोर्स कुठला ऍक्ट वाढलाय सेकंड चार्ज हा फर्स्ट चार्जवर फोर्स ऍक्ट करते म्हणून अलॉंग काय लिहिणार त्या ठिकाणी वेक्टर काय लिहिणार त्या ठिकाणी बी आम्ही लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही सांगितलं बी ए विच इज अवे फ्रॉम द काय येणार आहे त्या ठिकाणी ए म्हणजे ए पासून तो कसं असणार आहे अवे असणार आहे कळते. म्हणजे आम्ही फोर्स काय सांगितलं फर्स्ट चार्ज ऍक्ट्स ऑन फोर्स चार्ज q2 विच इज इक्वल टू F21 आता डिस्टन्स काय आलं 1 2 2 आलं. आणि वेन द चार्ज q2 ऍक्ट्स ऑन फोर्स ऑन द चार्ज काय घेतलं त्या ठिकाणी q1 फोर्स ऍक्ट काय झालं 2 2 काय झालं ते 1 2 2 झालं. आणि मग त्या ठिकाणचं डिस्टन्स जे आहे ते 2 2 काय येणार आहे 1. आता हे काय आहे हा जे फोर्स आहे F21 अवे फ्रॉम द बी आहे आणि हे F12 अवे फ्रॉम द काय सांगितलं त्या ठिकाणी. म्हणजे आम्ही इथं काय सांगणार आहे तर फोर्स एक्सप्लेन झालं म्हणजे कुठलं फोर्स एक्सप्लेन झालं वेक्टर F21 आणि दुसरं फोर्स ऍक्ट कुठलं झालं वेक्टर फोर्स F12 जे टू फोर्सेस ऍड झाले. एक काय झालं त्या ठिकाणी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्जवर फोर्स ऍक्ट केला त्याला आपण F21 असं म्हटलं आणि फोर्स F12 म्हटलं म्हणजे सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्जवर काय झालं फोर्स ऍक्ट केलं. मात्र दोघांचे डायरेक्शन सेम आहे का नाही. आणि मग इथं काय सांगितलं त्या ठिकाणी वेक्टर F21 विच इज इक्वल टू मायनस काय मिळालं आपल्याला त्या ठिकाणी वेक्टर F12 मिळालेलं आहे. Thus the two charges experiences a force of equal magnitude. दोघांचं मॅग्निट्यूड कसं आहे त्या ठिकाणी सेमच आहे बट डायरेक्शन कशा आले त्या ठिकाणी अपोजिट डायरेक्शन मध्ये त्या ठिकाणी आलेले. म्हणजे आम्ही इथे काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी these two charges are similar therefore these two forces are repelled with each other. म्हणजे या ठिकाणी वेक्टर F21 आणि वेक्टर F12 acts along the joining the two charges. The electrostatic force is काय सांगितलं त्या ठिकाणी सेंट्रल फोर्स म्हणजे आम्ही काय सांगितलं ॲज वेक्टर F21 आणि वेक्टर F12 अलॉंग द काय सांगितलंय लाईन जॉइनिंग हा एकाच लाईन जॉइनिंग आपल्याला ठिकाणी दिसतं. अलॉंग द काय सांगितलं त्या ठिकाणी लाईन जॉइनिंग घेतलं द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी सेंट्रल फोर्स सांगणार. म्हणजे या ठिकाणी फोर्स मॅग्निट्यूडच्या रूपामध्ये घेतलं तर मॅग्निट्यूड कसं असणार आहे सेम असणार आहे मात्र डायरेक्शन दोघांची कशी असणार आहे त्या ठिकाणी एकमेकाला अपोजिट असणार आहे. म्हणजे आपण जो कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स जो सांगितलेला आहे तो काय होता F इज इक्वल टू 1/4 पाय इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आपण काय मिळाला होता आपल्याला r². हा जो होता तो मॅग्निट्यूड फॉर्म मध्ये होता. आणि मग आपण इथं कन्सिडर काय केलं होतं चार्ज 1 to 2 वर केला इथं 2 to 1 वर केला आपण चार्ज सांगितलेला नव्हता मात्र इथं फोर्स ऍक्ट काय केलं फर्स्ट जो चार्ज आहे तो सेकंड वर फोर्स ऍक्ट करणार आहे आणि त्याच वेळेला सेकंड चार्ज ऑल्सो फोर्स ऍक्ट ऑन द काय करणार आहे त्या ठिकाणी चार्ज Q1 वर आणि म्हणून त्यांचे जर लाईक चार्जेस असेल तर ते एकमेकाला रिपेल करणार आहेत. म्हणजे इथं आपण टेकन एज चार्जेस काय कन्सिडर केलं होतं Q1 हा चार्ज पण पॉझिटिव्ह आहे Q2 हा चार्ज सुद्धा कसा आहे पॉझिटिव्ह आहे आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस मध्ये आम्हाला काय दिसलं त्या ठिकाणी रिपल्शन दिसलं म्हणून दोन्ही फोर्स काय झाले एकमेकापासून आवे झालेले आहे. वेक्टर F21 जो आहे तो पॉइंट बी पासून आवे झालेला आहे आणि वेक्टर फोर्स F12 आहे तो पॉइंट ए पासून काय झालेला आहे त्या ठिकाणी आवे झालेला आहे. आणि मग हा आपण काय केलं त्या ठिकाणी वेक्टर फॉर्म मध्ये कुलम्स लॉ काय केलेला त्या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेला आहे. Next point here we have taken principle of superposition.
आता प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन म्हणजे काय? when number of charges are interacting the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by the passenger त्या ठिकाणी individual charge. आता when number of charges are interacting म्हटलं तर number of charges म्हणजे काय? तर Q1, Q2, Q3, Q4 डॅश 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 आपण एक सिंगल चार्ज घेतला. समजा तो सिंगल चार्ज आपण कन्सिडर काय केला त्या ठिकाणी Q1 हा सिंगल चार्ज कन्सिडर केला. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ चार्जेस इंटरॅक्टिव्ह होणार आहेत. मग इथं चार्जेस कोण घेतले? Q2, Q3, Q4, Q5 डॅश 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 काय घेणार आपण त्या ठिकाणी Qn. इतके चार्जेस काय केले त्या ठिकाणी इंटरॅक्टिव्ह होणे. कुणाबरोबर? तर एका इंडिव्हिज्युअल चार्ज बरोबर. मग काय सांगितलंय? द रिझल्टंट फोर्स ऑन अ पर्टिक्युलर चार्ज. रिझल्टंट फोर्स म्हणजे आपल्याला घेणार पर्टिक्युलर चार्ज म्हणजे कोणता घेणार आहे आपण? Q1 हा चार्ज पर्टिक्युलर चार्ज घेतला. is given by the vector sum of the forces exerted by the काय सांगितलं त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल चार्जेस वर सांगितलं. म्हणजे इथं फोर्स जे ऍक्ट होणार आहे तो फोर्स कुणावर ऍक्ट होणार आहे? तर इंडिव्हिज्युअल चार्ज आपण काय घेतला त्या ठिकाणी Q1 हा चार्ज घेतला. कळते का बघा? आपण काय घेतलं? Q1 बी द काय घेतला त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल चार्ज घेतला. आणि मग मी काय सांगितलं? कन्सिडर Q2, Q3, Q4 डॅश 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 काय घेतलं त्या ठिकाणी Qn चार्जेस. हे इंटरॅक्टिव्ह कोणावर होणार आहे? ह्या चार्ज Q1 वर होणार. कळते? मग आपण इथं घेतलंय कन्सिडर केला. फर्स्ट पॉइंट हियर वी हॅव टू टेकन चार्ज Q1 which is placed at the point काय घेतलाय त्या ठिकाणी A1. हा A1 पॉइंट वर त्या ठिकाणी ऍक्ट केले. अनदर चार्ज Q2 which is placed at the point काय घेतला त्या ठिकाणी A2 वर घेतला. थर्ड चार्ज Q3 घेतला which is at the point काय घेतला त्या ठिकाणी A3. फोर्थ चार्ज घेतला which is at the point काय घेतला A4. आपण हा फिफ्थ चार्ज घेतला A5 घेतला. आता हे चार्जेस काय केले त्या ठिकाणी प्लेस्ड केले. तर प्लेस्ड करत असताना ह्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स काय झालं त्या ठिकाणी R1 2 झालं. म्हणजे A1 आणि Q1 आणि Q2 चार्जेस यांच्यामधलं डिस्टन्स R1 2. Q1 आणि Q3 जर चार्ज घेतला तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काय झालं त्या ठिकाणी R1 3 घेतलं. फोर्थ डिस्टन्स कुठला आहे? फोर्थ चार्ज आपण Q4 घेतला. ते Q1 आणि हा Q4 यांच्यामधलं डिस्टन्स काय घेणार आपण त्या ठिकाणी R1 4 घेणार. Q1 आणि हा Q5 चार्ज आहे यांच्यामधलं डिस्टन्स आम्ही काय कन्सिडर केलं? R1 5. म्हणजे these two चार्जेस म्हणजे Q1 चार्ज हा Q2 चार्ज पासून R1 2 इतक्या डिस्टन्सवर आहे. Q1 आणि Q3 चार्जेस आहेत सेपरेटेड बाय डिस्टन्स काय म्हटलं आपण? R1 3. Q1 and Q4 charges are separated by distance R1 4 घेतलं. Q1 आणि Q5 charges are separated by distance काय घेतलं? R1 5 घेतलं. आता काय करणार आहे? Q1 चार्ज हा Q2 चार्ज वर काय करणार आहे? फोर्स ऍक्ट करणार. राईट? हा फोर्स ऍक्ट केला तर हा फोर्स आपण काढलेला आहे. फोर्स ऍक्टिव्ह ड्यू टू द चार्ज Q1 टू द काय घेतलं त्या ठिकाणी Q2 वर जे चार्ज फोर्स ऍक्ट झालेला आहे ते फोर्स आम्ही कन्सिडर काय केलं त्या ठिकाणी वेक्टर F1 2. मग काय सांगितलं की फर्स्ट चार्ज काय करणार आहे? सेकंड चार्जवर फोर्स ऍक्ट केला आणि ते फोर्स कोणता आहे त्या ठिकाणी F1 2 चा. सिमिलरली काय करणार आहे? This charge Q1 also acts a force on the charge काय सांगितलं त्या ठिकाणी Q3. हे जे फोर्स ऍक्ट होणार आहे ते फोर्स आम्ही काय केलं? वेक्टर F1 3 साठी. फोर्स कोणता ऍक्ट झालं? फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्जवर काय केला? फोर्स ऍक्ट केला. म्हणून ते फोर्स काय मिळाला आम्हाला त्या ठिकाणी वेक्टर F1 3 मिळाला. सिमिलरली काय करणार आहे? दिस चार्ज Q1 also acts a force on the charge Q4 आणि हे जे फोर्स आहे ते फोर्स आम्हाला इथे मिळालं. ते फोर्स काय म्हटलं आम्ही त्या ठिकाणी वेक्टर F1 4 मिळालं. सिमिलरली दिस चार्ज Q1 also acts a force on the काय करणार आहे त्या ठिकाणी Q5 आणि हे जे फोर्स आहे ते इथं आपल्याला ऍक्ट इथे झालेलं मिळते आणि ते फोर्स कोण आहे त्या ठिकाणी वेक्टर F1 5. म्हणजे काय सांगितलं? हा इंडिव्हिज्युअल चार्ज Q1 फोर्स ऍक्ट केला Q2 वर Q3 Q4 आणि काय सांगितलं Q5. ते फोर्सेस काय मिळाले? वेक्टर F1 2 वेक्टर F1 3 वेक्टर F1 4 आणि वेक्टर F1 काय मिळालं त्या ठिकाणी 5. एवढी फोर्सेस आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेली आहेत. मग आपण घेतलं फर्स्ट फोर्स आपण एक करूया या ठिकाणी वेक्टर F1 2 घेतलं which is equal to 1/4 pi epsilon 0 घेतला. चार्जेस Q1 Q2 डिस्टन्स काय घेणार आहे तिथं आता R1 2 घेतला त्याचा काय केला त्या ठिकाणी स्क्वेअर. म्हणजे आपण काय सांगणार की फोर्स ऍक्ट झाले 1 2 काय झालं त्या ठिकाणी 2 आणि डिस्टन्स आम्ही कन्सिडर काय करणार? युनिट वेक्टर 2 to 1 घेतला. बरोबर? हे डिस्टन्स आहे. दुसरा सेकंड फोर्स काय घेतला? F1 3 घेतला
which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 चार्ज Q1 आणि कोणत्या चार्जवर ऍक्ट झाले Q3 वर ऍक्ट झाले इथं जे फोर्स ऍक्ट करणार आहे R काय घेणार आपण पार्टिकलचं दिसलं नाही 1 to 3 जस्ट म्हणजे डिस्टन्स काय घेणार आपण R32 काय घेतलं 1 घेतलं म्हणजे युनिट वेक्टर काय घेतला 1 to 3 घेणार म्हणजे युनिट वेक्टर काय झालं 3 to 1 झाला मतलब फोर्स काय झालं फर्स्ट चार्ज थर्ड पार्टिकल ऑफ फोर्स ऍक्ट सिमिलरली फोर्स ऍक्टिंग ऑन द काय घेतलं त्या ठिकाणी चार्ज 4 घेतला ड्यू टू द चार्ज काय घेतला त्या ठिकाणी Q1 which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 फर्स्ट चार्ज Q1 फोर्थ चार्ज Q4 डिस्टन्स जे आहे R14 घेतला स्क्वेअर आणि मग युनिट वेक्टर जो आहे तो R काय घेतला वेक्टर R41 फिफ्थ घेताना वेक्टर F15 म्हणजे फर्स्ट चार्ज फिफ्थ चार्जवर फोर्स ऍक्ट केला 15 which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 हा काय घेतला Q5 डिस्टन्स R15 चा स्क्वेअर वेक्टर काय घेतला त्या ठिकाणी 5 1 काय काय सांगितलं हा फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्जवर फोर्स ऍक्ट केला ते फोर्स आला F12 फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट चार्ज acts the force on the charge Q3 which is equal to F13 first charge acting force on the Q4 which is F14 first charge that is Q1 acts the force on the charge Q5 आणि हा किती मिळाला त्या ठिकाणी F15 आपण या पद्धतीने हे लिहिलेलं आहे म्हणजे इथे युनिट वेक्टर आला युनिट वेक्टर काय आला आपला R21 अलॉंग द काय असणार आहे त्या ठिकाणी 1 2 काय असणार आहे 2 असणार आहे हा 3 1 जो आहे तो अलॉंग द काय असणार आहे त्या ठिकाणी 1 2 3 असणार आहे हा वेक्टर 4 1 घेतला अलॉंग द काय असणार आहे त्या ठिकाणी 1 2 4 असणार आहे आणि इथे युनिट वेक्टर काय मिळाला त्या ठिकाणी 1 5 मिळाला अलॉंग द काय असणार आहे 1 2 5 चार्ज असणार मग आम्हाला काय सांगितलंय की रिझल्टंट फोर्स आपल्याला मिळणार आहे रिझल्टंट फोर्स म्हणजे काय या सगळ्यांच्या मी काय करणार आहे त्या ठिकाणी बेरीज करणार आहे म्हणजे टोटल फोर्स ऑन द चार्ज काय देणार आहे त्या ठिकाणी Q1 which is equal to द काय येणार आहे वेक्टर सम ऑफ ऑल द काय सांगणार आहे त्या ठिकाणी फोर्सेस म्हणजे सगळ्यांची बेरीज केली म्हणजे आम्ही काय देणार आहे या ठिकाणी वेक्टर F1 ज्या म्हणजे फर्स्ट चार्जवरचे फोर्स ऍक्ट झालं तर आपण F1 म्हटलं ती पुन्हा इतकं असणार आहे ते ह्या सगळ्यांच्या बेरजेत येतं म्हणजे काय होणार वेक्टर F12 प्लस काय घेणार वेक्टर F13 घेणार प्लस वेक्टर F14 घेणार प्लस वेक्टर F15 आपण जे आपण एवढे चार्ज कन्सिडर केल्यामुळे एवढंच घेतलंय प्लस काय असणार त्या ठिकाणी डॅश 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 कारण नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स काय घेतलेत आपण n घेतले म्हणजे वेक्टर F1 which is equal to वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15 प्लस डॅश 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 आता आपण काय करू शकतोय यांच्यामध्ये व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करू शकतोय मग आपण व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर आमचा पॉईंट कसा येणार बघा इथं आपण कन्सिडर करूया वेक्टर F1 which is equal to when we have to substituting the value F12 काय व्हॅल्यू येणार 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 स्क्वेअर आणि वेक्टर R21 प्लस आपण काय घेणार वेक्टर F13 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 R13 स्क्वेअर वेक्टर R31 प्लस डॅश 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 आपण घेऊ म्हणजे काय होणार इथं आपण 1 4 घेतला ती व्हॅल्यू ठेवली इथं आपण 1 5 ची व्हॅल्यू काय केली सबस्टिट्यूट केली मग यांच्यामधून आम्हाला काय दिसतंय तर इथे कॉमनचा तुम्हाला दिसतोय तो कोण दिसतोय 1 upon 4 pi epsilon 0 ही टर्म काय दिसते आपल्याला त्या ठिकाणी कॉमन टर्म आपल्याला दिसते आणि therefore we have to return 1 upon 4 pi epsilon 0 आता रिमेनिंग टर्म आपण इथे लिहूया हा वेक्टर F1 आपल्याला 1 upon 4 pi epsilon 0 ह्या सगळ्या तुम्ही बघितला हा 1 upon 4 pi epsilon 0 कॉमन हा 1 upon 4 pi epsilon 0 कॉमन 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 म्हणजे सगळ्यांच्या मध्ये कॉमन टर्म कोणती निघाली 1 upon 4 pi epsilon 0 रिमेनिंग टर्म आहे ते आपण काय करूया स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्या ठिकाणी लिहूया आपण लिहिलं Q1 Q2 upon R12 स्क्वेअर वेक्टर काय मिळाला त्या ठिकाणी R21 प्लस इथं आपण कुठली टर्म राहिली Q1 Q3 upon R13
इन द मोड म्हणजे स्क्वेअर घेतला, वेक्टर R31 घेतला प्लस डॅश डॅश डॅश, हा ब्रॅकेट काय झाला त्या ठिकाणी कंप्लीट. म्हणजे आपण काय सांगितलं, पेअर वेक्टर R21 वेक्टर R31 अर्ध काय सांगितलं त्या ठिकाणी युनिट वेक्टर डिरेक्टेड फ्रॉम द काय सांगितलं चार्ज Q1 टू काय सांगितलं त्या ठिकाणी Q2 घेतला, हा Q1 टू Q2, हा Q1 टू Q3. 4 1 असतं तर 1 2 काय घेतला असता 4 घेतला असता, म्हणजे चार्ज Q1 टू काय घेतला होता Q4 घेतला होता. 5 1 असतं तर काय घेतला होता चार्ज Q1 टू काय घेतला होता चार्ज Q5 डॅश 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 एक्सेट्रा. आर द डिस्टन्सेस फ्रॉम द काय सांगितलं चार्ज Q1 टू काय घेतले Q2 चार्ज Q1 टू Q3 चार्ज Q1 टू Q4 चार्ज Q1 टू काय घेणार त्या ठिकाणी Q5. आणि लेट देअर आर बी n पॉईंट्स, जर चार्जेस असतील तर आम्ही काय लिहू मग अशी चार्जेस Q1 पासून जे चार्जेस घेतले तर हा Q2 घेतला, हा Q3 घेतला, हा Q4 घेतला, अप टू द चार्जेस काय घेतले त्या ठिकाणी नंबर ऑफ चार्जेस आपण Qn घेतले. तर त्यांच्यामधली जी डिस्टन्स आहे ती डिस्टन्स काय घेणार आपण, हा 1 2 घेतला होता त्याने हे डिस्टन्स काय घेतलं वेक्टर R2 टू 1 घेतला, वेक्टर R3 टू 1 घेतला, हा वेक्टर 4 टू काय घेतला त्या ठिकाणी डॅश 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 काय येणार वेक्टर n2 काय येणार त्या ठिकाणी 1 घेतला. म्हणजे हे युनिट वेक्टर्स घेतले फ्रॉम द पॉइंट काय घेतला 2 टू काय घेतला 1 टू 2, हा 1 टू 3, हा चार्ज 1 टू 4 घेतला आणि समजा आमचा n असता तर आपण n घेतला असता. आता सम ऑफ द फोर्सेस काढायचे म्हणजे टोटल फोर्स आम्हाला काढायचा आहे, ॲग्रिगेट फोर्स काढायचा असेल तर वेक्टर काय घेणार त्या ठिकाणी F1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॅश प्लस डॅश 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 प्लस काय घेणार त्या ठिकाणी वेक्टर Fn घेणार. म्हणजे आम्हाला काय मिळालं टोटल फोर्सेसच्या सगळ्यांची बेरीज केली तर वाटण्यात लिहिलं होतं आपण पर्टिक्युलर चार्ज इन वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्झर्टेड बाय द त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल चार्जेस, जे फोर्स एक्झर्टेड बाय द इंडिव्हिज्युअल चार्जेस घेणार आहे. आणि मग आपण जेव्हा सगळ्यांची बेरीज करू तेव्हा आम्हाला काय मिळालं ह्या सगळ्यांची सम मिळाली म्हणजे वेक्टर F इज इक्वल टू काय मिळालं समेशन मिळालं. समेशन म्हणजे आम्ही काय करतो त्या ठिकाणी बेरीज करतो, आम्हाला काय मिळाली Fn मिळाली विच इज इक्वल टू 1/4 पाय काय घेतलं त्या ठिकाणी एप्सिलॉन 0 घेतलं. काय मिळालं त्या ठिकाणी सम घेणार आपण, सम कोणाची घेतली n इज इक्वल टू 1 टू काय घेणार त्या ठिकाणी कॅपिटल n घेणार. मग व्हॅल्यू काय मिळाली आम्हाला त्या ठिकाणी Q0, म्हणजे आपण चार्ज जो पहिला कन्सिडर केला तो Q0, इथे कोण आला त्या ठिकाणी Qn, हा काय आला त्या ठिकाणी Rn0 स्क्वेअर आला आणि इथं काय करणार त्या ठिकाणी वेक्टर Rn आपण इथे लिहिणार. म्हणजे आम्हाला व्हॅल्यू काय मिळाली ह्या सगळ्यांची सम मिळाली 1/4 पाय एप्सिलॉन 0. इथं आपण किमती सबस्टिट्यूट करत गेलो तर 1/4 पाय एप्सिलॉन 0 कॉमन येणार आहे. समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, म्हणजे आपण चार्ज पहिला घेतला असेल तर त्या पहिल्या चार्जपासून शेवटचा नंबर ऑफ चार्जेस आपण n कन्सिडर केला असेल तर तो यूज करणार आहे सम करणार आहे म्हणजे Q0 Qn अपॉन काय मिळाले Rn स्क्वेअर. वेक्टर काय घेतलाय त्या ठिकाणी Rn घेतलेलं आहे. स्क्वेअर वेक्टर Rn इज काय घेतला त्या ठिकाणी युनिट वेक्टर घेतला डिरेक्टेड फ्रॉम द काय घेतला त्या ठिकाणी nth चार्ज टू द टेस्ट चार्ज. म्हणजे आम्ही हा जो कन्सिडर केलेला आहे मागाशी जसं आपण Q1 चार्ज कन्सिडर केलं होतं तसा हा चार्ज कुठला घेतला त्या ठिकाणी टेस्ट चार्ज Q0 आपण कन्सिडर केलेला आहे. म्हणजे टेस्ट चार्ज Q1 पासून आपण Q5 पर्यंत घेतलं होतं, इथं आता टेस्ट चार्ज आपण कन्सिडर काय केलं Q0 टू चार्जेस काय केले त्या ठिकाणी Qn पर्यंत घेतला. तर चार्जेस Rn इज काय घेतले त्या ठिकाणी सेपरेशन बिटवीन काय सांगितलं त्या ठिकाणी ते नंबर फॉर्म्युला काय मिळाला समेशन घेतला Fn इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन 0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n घेतला where Q0 with the test charge टू द काय घेतला Qn अपॉन Rn स्क्वेअर इंटू काय घेतला युनिट वेक्टर Rn आपण त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. म्हणजे इन दिस वे वी हॅव टू स्टडी प्रिन्सिपल ऑफ काय घेतलं त्या ठिकाणी सुपरपोजिशन आपण कन्सिडर केलेलं आहे. इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी हॅव टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड.